Hey, what's up? This is Pradeep, Assistant Professor of Political Science, Government Law College, Ramnagara. Shout out to Dr. Uma Devi, Assistant Professor of Political Science of GFGC, Vijayanagar, Bangalore. Well, there are actually four key objectives which was highlighted by United Nations. These four objectives are to maintain international peace and security, that is to keep peace throughout the world, to encourage international cooperation in the spheres of social, economic, and cultural development, to develop friendly relations among countries, and to recognize the fundamental rights of all people. ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಾಲ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್, ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, When we stand together, there is no limit to what we can achieve. 3 days ago, young people from many nations stood together in balcony of this hall. They asked for one thing above all: change. Change. There is nothing we can say to the world's children that can convince them the world needs to be the way it is. That means we must do everything we can to close the gap between the world as it is and the world as it should be. That is the mission of the United Nations. Excellencies, ladies and gentlemen, let's work together to make this better for all, where everybody can live with human dignity and prosperity. I thank you for your leadership. Thank you very much. In many respects, the world is shifting beneath our feet, yet the Charter remains a firm foundation for shared progress. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಗತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಕಿ ಮೂನ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ, ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಿತಿ, ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಸಮಿತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸಚಿವಾಲಯ. These 6 organs
play a very vital role in keeping the spirit of United Nations active. The structure seems to be robust in identifying its goals and realizing its goals. ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈ 6 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥ ಅಂಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ವಿಫಲವಾಯಿತು. The league failed because there were a lot of provisions in the league which was not comfortable with the members. And still the member countries were distrustful. ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ it declares in chapter 1 of article 1 the main objectives of United Nations. Chapter 1 ವಿಧಿ 1ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. The first and foremost aim of international organization is to maintain peace and security. ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುರಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು. ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ನಿಂದಿಸುವಂಥದ್ದು. ವೈಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ಪದನೆ ಇಲ್ಲ. there is no room for violence. In case in any corner of the world, if the UN fears anything detrimental to the peace and security of the world is going to happen, it will take effective collective measures. ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ, ನ್ಯಾಯದ ಮೂಲಕ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಗುರಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. Through collective measures, United Nations is effectively entertaining to suppress violence in case of a breach of peace. And this is achieved through justice, international law, arbitration, conciliation, negotiation, diplomacy, but not through war. Peace cannot be achieved through war. Peace can only be achieved through negotiation, through talking. ಇದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಗುರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಉನ್ನತ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ,
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಹಕಾರ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಸಹನೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಲಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಜಡ್ಜ್ based on our own preconceived notion. But when we start talking, all our misconception and misjudgment will go and we'll get a clear picture. ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ is attempting to make the relationships among nations to be friendly and conducive. ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ this organization was formed to solve the international problems which can be dealt with individual countries domestically. International cooperation is mandatory. And for this, promotion of human rights and fundamental freedom of every human being without any distinction of race, sex, language, or religion cannot hamper the pursuit of peace. And this can liberate humans to achieve excellence in economic, social, cultural, and humanitarian issues. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಭೇದ, ಜನಾಂಗೀಯ ಭೇದ, ಭಾಷೆಯ ಭೇದ, ಧರ್ಮದ ಭೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂತಹ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರುವಂತ ಗುರಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುರಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It deals with to be the center for harmonizing the actions of nation into attain the common ends. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೋರಂನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗುರಿಗಳನ್ನು, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಗುರಿನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. Apart from this expressly stated objectives,
ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ, 4 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಗುರಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆ, ಆ, ಅನುಚ್ಛೇದ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಿಶಸ್ತ್ರೀಕರಣ, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಮಾತುಕತೆ, ಸಂಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಿಹಾರ, ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಇಶ್ಯೂಸ್, ವಿಮೆನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. Apart from these 4 important criteria or objectives which is stated in Chapter 1, Article 1 of UN Charter, if you look at the functioning of United Nations from the last 76 years, we see it has other lofty ideals, very important objectives that includes sustainable development, environmental protection, equality or gender equality, human rights, children's education, eradication of poverty, illiteracy, condemning apartheid, disarmament and non-proliferation, peaceful use of nuclear weapons. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಗುರಿಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವಿವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ILO, FAO, WHO, WTO, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಯುನಿಸೆಫ್, UNHCR, ಯುನೆಸ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಇತರ ಗುರಿಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. Let us just take a brief look at the objectives of United Nations. It shall not intervene in internal affairs of the state. It expects all the members to settle their disputes through peace and negotiation and conciliation. There is no scope for the use of threat of force against any country. Whenever United Nations wants to take any action, it expects cooperation from the member countries. And members should oblige the duties and responsibility ascertained by United Nations to them.
And it should also, the states should recognize that United Nations respects the sovereign equality of all members. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳು ಅದರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಂತರಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಬಾರದು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೆದರಿಸಬಾರ್ದು. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ, ಭೂತಾನ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯನ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಅಂಗಗಳು ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Various specialized organs of United Nations are functioning today to create a harmonious environment where peace and prosperity can go simultaneously. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನೀಡ್ the United Nations is doing everything it can to rapidly provide critical equipment and supplies to central and state governments, including 7,000 plus oxygen concentrators, lab supplies, setting up of mobile hospitals and oxygen plants. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು